Hello student, in this part we'll talk about development of the embryo. Last video we are also studying development of endosperm. It means after fertilization, first male gamete fuses with the eggs to form diploid zygote and zygotes are converted into the embryo. This study of development of embryo, it is also known as the embryology. And formation of embryo from diploid zygote, these process are called as the embryogony. Embryo, it is the future plant because it is the first cells of the new offsprings. And this process, development of embryo is endoscopic. It means it is present inner side of the embryo sac. It is the product of the sexual reproduction because the male gamete fuses with the egg and to form the diploid zygote and zygotes are converted into the embryo. It is the process of the sexual reproduction. Scientist P. Maheshwari, it is the father of Indian plant embryology. He wrote a book of introductions to embryology of angiosperm. He described the study of the plant embryology. इंडिया मधले जेवढे काही प्लांट वर स्टडी केलेली आहे ही पी माहेश्वरी यांनी केलेली आहे. ओके, देन नेक्स्ट डेव्हलपमेंट ऑफ द डायकॉट embryo. This fertilized and diploid zygote divides transverse wall into the two unequal cells like this. It is the diploid zygote in between embryo sac. They are divides. It is the first divide, transverse divides to produce two unequal cells. One, it is the larger basal cells upper side and it is the smaller terminal cells like this. Zygote divides transversely to form two unequal cells. One, it is the basal cell, one is the terminal cell. Basal cell is the large size and terminal cell is very small in size. Like this. Okay. Then next. Larger cell, it is present toward the micropylar bed. It is present in ovule, embryo sac. These are present toward the micropylar end. It is basal cell, commonly known as the suspensor cells or hypobasal cells. And small size toward the chalaza end. It is the terminal cells. Embryo cell or epibasal cells. Okay, like this. Basal cell and terminal cells. It is the zygote. Zygote divides two cells. Terminal cell, it is very small size. Larger cell, it is the basal cells. Okay. This is the zygote divides to form basal terminals. Okay. Then next. Basal cells are forms rapidly cell divides to produce 7 to 10 cells filaments. And these filaments are called as the suspensor by transfer divisions. एक बेसल सेल्स आहे हे रॅपिडली सेल डिव्हिजन्स होऊन ट्रान्सफर डिव्हिजन्स होऊन एक फिलामेंट फॉर्मेशन्स करणार आहे. त्या फिलामेंटला आपण काय म्हणलेलं आहे, सस्पेन्सर म्हणलेलं आहे. बघा लाईक दिस. ह्या बेसल सेलचे फॉर्मेशन्स कशी होणार आहे, एक प्रकारे ह्या टाइप मध्ये सस्पेन्शन्स डेव्हलप करणार आहे लाईक दिस. Okay, next. Suspensor push the developing embryo deep down in endosperm. कारण की टर्मिनल सेल्स पासून काय होणार आहे, जे टर्मिनल सेल्स आहे त्या टर्मिनल सेल्स पासून डेव्हलपमेंट काय होणार आहे, एम्ब्रियो डेव्हलपमेंट होणार आहे. हा मग ह्या सस्पेन्सरचा रोल काय आहे की एम्ब्रियो जो आहे हा एक्झॅक्ट सेंटर मध्ये प्रोव्हाइड करण्यासाठी ह्या सस्पेन्सर सेल डेव्हलपमेंट होणार आहे. हे बेसल सेलचं कन्व्हर्जन आहे. ओके, लक्षात आलंय. ओके, देन नेक्स्ट.
आता ह्याचा रोल काय? ऍब्झॉर्ब फूड मटेरियल फ्रॉम हायपोपायसिस. आता हायपोपायसिस म्हणजे काय? सस्पेन्शन फिलामेंट जो आहे ह्याच्यात दोन पार्ट आहेत. एक आहे हायपोफायसिस आणि एक आहे हिस्टोरियल सेल्स. लाईक दिस. इथे इथे लक्षात येईल. दिस पोर्शन्स, these portions end, it is the hypophysis, and these end at the historium. They are divided into two parts: suspensor filament, historial cell, hypophysis. Historium म्हणजे काय? It is the first large vesicular cell of suspension toward the micropylar end. जी micropylar endला आहे, जी large cells आहे तिला आपण historiums म्हणणार आहोत. And last cells of the suspension toward the embryo cell, जी embryo cell ला म्हणजे terminal cells ला attach आहे, it is also known as the hypophysis. It later give rise to the part of the radicals. It later give rise to the part of radicals. आता hypophysis आणि hysteria. This is the, इथे लक्षात येईल. जी लार्जर सेल्स आहे, इट इज द हिस्टोरिया, and it is the hypophysis. This is present to the terminal cell. अजून टर्मिनल सेलचं डिवायडेशन झालेलं नाहीये, ते बघू आपण. In this part, these portions, this end, it is also hypophysis, and this upper larger cell present toward the micropylar end, it is called as the historium. मग या सस्पेन्शन फिलामेंटने काय होतो, एम्ब्रियो जो लोअर साइडला आहे तो एक्झॅक्ट सेंटर पोझिशन्सला येतोय, इन बिटवीन एम्ब्रियो सॅकच्या. त्याच्यासाठी ही सस्पेन्शन फिलामेंट फॉर्मेशन्स आहे. ओके. देन टर्मिनल सेल. आता टर्मिनल सेलचं काय फॉर्मेशन्स आहे, जे या दोन सेल्स होत्या ना, आपण बेसल सेलचं पाहिलं. एक टर्मिनल फिलामेंट्स, एक सस्पेन्शन फॉर्मेशन करतो फिलामेंट्स. ह्या फिलामेंट्स मध्ये एका साइडला हिस्टोरियम आहे, एका साइडला दुसरी सेल्स कोणची आहे, हायपोफायसिस आहे. एक साइड हिस्टोरियल, एक आहे सस्पेन्शन फिलामेंट करते. आता टर्मिनल सेल्सचं बघू, ज्या टर्मिनल सेल्स पासून फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होणार आहे. Terminal cells form four cells. It is also known as the quadrant stage by two vertical divisions. बघा, ह्या टर्मिनल सेलचं काय फॉर्मेशन झालेली आहे, क्वाड्रंट्स. म्हणजे ह्या सेलचे कंटिन्युअस टू डिव्हिजन्स होणार आहेत आणि फोर सेल स्टेज आहे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द क्वाड्रंट. लाईक दीज आर द क्वाड्रंट. इथे पण पाहू आपण, इथे क्वाड्रंट स्टेज नाहीये, फोर सेल स्टेज मध्ये त्याला आपण क्वाड्रंट्स म्हणणार आहोत. ओके. देन नेक्स्ट, quadrant cells divides transferally to form the 8 cell stage. म्हणजे ह्या 4 सेलचं एक आणखीन एक डिव्हिजन होणार आहे. 4 सेलच्या 8 सेल्स फॉर्मेशन्स होतील, त्याला ऑक्टन स्टेज म्हणलेलं आहे आपण. बघा, इन दिस टर्मिनल सेल, ऑक्टन, क्वाड्रंट, ऑक्टन सेल्स फॉर्मेशन्स झालेली सेल्स. देन नेक्स्ट, 8 cells of octants are in 2 tiers of 4 cells. 4 सेल्स आहेत. हायपोबेसल, एका पार्टला आपण हायपोबेसल्स म्हणू किंवा लोअर टायर इज नियर टू द सस्पेन्शन, अँड इपिबेसल अप्पर टायर्स इज प्रेझेंट ॲट द सेंटर, लाईक दिस. इथे हा लोअर टायर आहे आणि हा अप्पर टायर्स आहे. 4 सेल स्टेज हा ऑक्टन स्टेज मधला. हा ठीक आहे. दिस इज द, जो हिस्टोरियल सेलला अटॅच आहे तो लोअर टायर आहे आणि इकडे अप्पर टायर्स आहे. द नेक्स्ट,
Epibasal tire, it forms the two cotyledon, plumules and epicotyl and radicals. इपिबेसल टायर पासून काय फॉर्मेशन्स होणार आहे, दोन कॉटिलिडॉन फॉर्मेशन्स होईल, प्युम्युल्स फॉर्मेशन होईल अँड रेडिएकल. प्युम्युल्स पासून शूट सिस्टीम फॉर्मेशन होते, रेडिएकल पासून रूट सिस्टीम आणि इपिकॉटिल पण फॉर्मेशन्स होत आहे. And then next stage, it is at the 16 cell stage. Embryo is globular, having radical symmetry. It is called as the proembryo, and it is heart shape. It is fully mature embryo, like horseshoe shape, like this. हा कंप्लीट डेव्हलपमेंट झालेली असेल ह्या टाइप्स मध्ये, त्याला हॉर्सशू शेप किंवा आपण हार्ट शेप म्हणणार आहोत. दिस लाईक स्टेज, इट इज द कंप्लीट डेव्हलपमेंट ऑफ द embryo. First quadrant stage, octant stage, and then next is 16 cell stage, and they are fully mature embryo are developed. Okay, म्हणजे बघा ऑक्टन स्टेज नंतर दोन टायर्स आहेत, लोअर टायर आणि अप्पर टायर. लोअर टायर पासून रेडिएकल फॉर्मेशन, रूट सिस्टीम फॉर्मेशन होईल, तर अप्पर पासून प्ल्युम्युल फॉर्मेशन होईल. प्ल्युम्युल प्लस कॉटिलिडॉन, रेडिएकल अँड हायपोकॉटिल्स लोअर टायर्स पासून फॉर्मेशन होईल. हे हा पॉइंट खूप इम्पॉर्टंट आहे, हा सांगायचा राहिला होता की लोअर टायर पासून रेडिएकल, रूट सिस्टीम फॉर्मेशन अँड हायपोकॉटिल फॉर्मेशन्स होईल, तर अप्पर टायर पासून प्ल्युम्युल्स अँड कॉटिलिडॉन फॉर्मेशन्स असेल. इथे इथे एपिबेसल्स अँड हायपोबेसल्स, दे आर डेव्हलप प्ल्युम्युल्स अँड रेडिएकल्स, असा पॉइंट आहे तो. ओके, and they are complete development of the embryo, and these embryo are horseshoe shape, like this diagram. झायगोट आहे, सिंगल सेल डिवाइड्स, ट्रान्सफर डिव्हिजन होणार आहे, दोन सेल फॉर्मेशन, बेसल, टर्मिनल. बेसल सेल्स पासून पुन्हा रॅपिडली डिवाइजन होऊन एक सस्पेन्शन फिलामेंट फॉर्मेशन्स होईल. हिस्टोरियल सेल्स असेल एक साइडला आणि एक साइडला हायपोफायसिस, जे फूड प्रोव्हाइड करणार आहे. हिस्टोरियल सेल्स आर अटॅच टू द टर्मिनल सेल, आणि खरं टर्मिनल सेल्स पासून एम्ब्रियो फॉर्मेशन होणार आहे. क्वाड्रंट, ऑक्टन अँड 16 सेल स्टेज, त्याच्यामध्ये दोन टायर आहेत, लोअर टायर, अप्पर टायर. लोअर टायर पासून रेडिएकल प्लस हायपोकॉटिल फॉर्मेशन्स होईल. इट इज ऑल्सो नोन ॲज द हायपोबेसल सेल. अप्पर टायर पासून प्ल्युम्युल आणि कॉटिलिडॉन फॉर्मेशन होणार आहे. प्ल्युम्युल पासून शूट सिस्टीम फॉर्मेशन होते, रेडियल पासून रूट सिस्टीम फॉर्मेशन होते. इट इज द एपिबेसल टाइप ऑफ द सेल्स. ओके, आता हीच डेव्हलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो मध्ये कशी असेल, थोडा चेंजेस आहे, जास्त काही चेंजेस नाहीये. द झायगोट डिवाइड ट्रान्सफरली अँड फॉर्म टर्मिनल सेल अँड बेसल सेल. इट इज लाईक सेम. बेसल सेल is suspension or vesicular cell. It is do not divided in further. बेसल सेलचं सस्पेन्शन हे ते फॉर्मेशन होणार नाही मोनोकॉट एम्ब्रियो मध्ये, डायकॉट मध्ये आहे. देन डायरेक्टली टर्मिनल सेल्स और एम्ब्रियो सेल डिवाइड ट्रान्सफरली टू फॉर्म टू सेल्स. त्याच्यामध्ये टू सेल्स नंतर 3 सेल्स आहे. 3 सेल्स एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज द प्रो एम्ब्रियो, बेसल सेल, middle cell and terminal cells. Middle cells divides to form suspensor cell, hypocotyl and radial. And terminal cell divide to form globular embryo, which forms terminal and single cotyledon formations and plumule formations. म्हणजे मिडल सेल्स तिकडे जो फॉर्मेशन्स करत होतो हा थोडा चेंजेस आहे. बेसल सेल्सचं काहीच डिवायडेशन्स नाहीये, सस्पेन्शन. पण मिडल सेल्स एक पार्ट आहे, त्याच्यापासून रेडिएकल, रूट सिस्टीम आणि हायपोकॉटिल फॉर्मेशन्स होणार आहे. आणि टर्मिनल सेल पासून ग्लोब्युलर एम्ब्रियो फॉर्मेशन्स होणार आहे. पण तो एम्ब्रियो कसा असेल, सिंगल कॉटिलिडॉन आणि प्ल्युम्युल फॉर्मेशन असेल. ओनली वन टाइप ऑफ मॅसिव्ह टाइप असेल, पण तो सिंगल कॉटिलिडॉन असेल. इट इज ऑल्सो मोनोकॉट एम्ब्रियो. And radical and plumule develop covering sheath. आता ह्या प्ल्युम्युल आणि
रेडिकलला प्रोटेक्ट करण्यासाठी एक कव्हरिंग शीट आहे. इट इज कॉल्ड ॲज द कोलिओरायझा. रेडिकलला जे कव्हर करते, प्रोटेक्ट करते, कोलिओरायझा. आणि प्ल्युम्युलला जे प्रोटेक्ट करते, कोलिओप्टाइल. This is the development of the embryo, like same to the dicot, but only some changes, like basal cells are not divided in further. It's a dividation होत नाही. इथं middle cells आहे आणि टर्मिनल सेल्स. मिडल सेल्स पासून रेडिकल फॉर्मेशन होत आहे, तर टर्मिनल सेल्स पासून प्ल्युम्युल आणि कॉटिलिडॉन, ओनली वन कॉटिलिडॉन फॉर्मेशन होत आहे. ओके, now in this video we'll stop here. Thank you.